السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ حیدرآباد کے پوپل گوڑا علاقے میں واقع ایک رہائشی اپارٹمنٹ سے 27 سالہ سافٹ ویئر انجینئر نے مبینہ طور پر 10ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ متوفی کی شناخت ایم وشنو وردھن ریڈی کے طور پر ہوئی ہے، جو ASBL اسپیکٹرا اپارٹمنٹ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ مقیم تھا۔ پولیس کے مطابق وشنو وردھن ریڈی جمعرات کی شام دفتر سے گھر واپس آیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ رات کے کھانے کے لیے باہر نہیں آیا تو اہل خانہ کو ابتدا میں کسی غیر معمولی بات کا شبہ نہیں ہوا۔ بعدازاں اس کے بھائی نے بالکنی میں اس کا موبائل فون دیکھا۔ نیچے جھانکنے پر اس نے وشنو وردھن ریڈی کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا، جس کے بعد فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی نارسنگی پولیس موقع پر پہنچی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ وشنو وردھن ریڈی گزشتہ کچھ عرصے سے ڈپریشن کا شکار تھا اور مبینہ طور پر آدھی رات کے قریب اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ متوفی کے بھائی کی شکایت پر مختلف دفعات کے تحت مشتبہ موت کا مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ حیدرآباد کی پوچاراما آرٹی کوریڈور پولیس نے ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جس پر الزام ہے کہ اس نے ایک خاتون کی برہنہ تصاویر اس کے شوہر کو دکھانے کی دھمکی دے کر اسے ہراساں کیا۔ پولیس کے مطابق 34 سالہ متاثرہ خاتون انفوسس پوچارام کیمپس میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتی ہے۔ دوران ملازمت ان کی ہیڈ سیکیورٹی گارڈ رمیش سے جان پہچان ہوئی، جو بعد میں قریبی تعلقات میں تبدیل ہو گئی۔ شکایت کے مطابق رمیش نے خاتون کی معلومات کے بغیر اس کی برہنہ تصاویر حاصل کی اور بعد میں وہی تصاویر اسے دکھائی۔ خاتون نے خوف کے باعث اس بارے میں اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ اس سے ان کی ازدواجی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ پولیس کے مطابق رمیش نے خاتون کو فون کر کے مبینہ دھمکی دی اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی تو وہ یہ نجی تصاویر ان کے شوہر کو دکھا دے گا۔ اس کے بعد متاثرہ خاتون نے جمعرات کو پولیس سے رجوع کرتے ہوئے باضابطہ شکایت درج کروائی، جس پر مقامی پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ محمد جمال شریف ایڈوکیٹ، سیکریٹری جنگاؤں ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی و صدر مسلم ڈیولپمنٹ کمیٹی جنگاؤں ضلع نے آج بعد نماز جمعہ ایک مینار مکہ مسجد میں مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہر ایک فرد جلد سے جلد اپنے SIR فارمز کو BLOs کے پاس جمع کروا دیں۔ وقت بہت کم ہے، جن کے پاس بھی SIR کے فارمز ہیں وہ اپنے گھروں میں نہ رکھیں، بعد میں بہت مشکل ہو سکتی ہے، ووٹر لسٹ سے آپ کا نام خارج ہو سکتا ہے۔ SIR فارمز میں آپ کے پاس کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہو تو آپ اپنا تمام ریکارڈ کالم نمبر 3 میں لکھ کر پہلے داخل کریں۔ اگر اس میں کوئی چیز کمی بیشی ہو تو بعد میں سرکاری عہدیدار آپ کو نوٹس دیں گے، جب آپ بتا سکتے ہیں۔ پہلے فارم کو آپ داخل کر دیں۔ جن کے لڑکے لڑکیاں دوسرے ممالک میں ہوں تو بھی ان کا فارم پر کر کے داخل کریں۔ کوئی بھی فرد ایک ہی جگہ اپنا ووٹ رکھیں، 2 جگہ پر فارمز داخل نہ کریں، صرف ایک ہی جگہ پر فارم بھر کے دیں اور دوسرا خالی واپس کر دیں۔ ملک میں امتحانی پیپر لیک کے بڑھتے ہوئے واقعات پر قابو پانے کے لیے مرکزی حکومت نے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں جمعے کو ہونے والے مرکزی کابینہ کے اجلاس میں پیپر لیک ترمیمی بل کو منظوری دے دی گئی ہے۔ حکومت کے مطابق مجوزہ ترمیمی بل میں پیپر لیک مافیا کے خلاف انتہائی سخت قانونی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ بل کے تحت پیپر لیک کے مقدمات کی تیز رفتار سماعت کے لیے خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتوں کو قانونی حیثیت دی جائے گی، جنہیں مقدمات کی سماعت مکمل کر کے 3 ماہ کے اندر فیصلہ سنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مجوزہ قانون کے مطابق پیپر لیک میں ملوث افراد کو 10 سال تک قید اور 10 کروڑ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس سخت قانون کا مقصد امتحانی نظام کو شفاف بنانا اور طلباء کے مستقبل کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ ترمیمی بل آئندہ ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، جبکہ امکان ہے کہ اسے 27 جولائی پیر کو لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی میں واقع گیتم یونیورسٹی کی B.Tech سال دوم کی طالبہ مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئی۔ طالبہ آؤٹنگ پر جانے کے بعد اپنے ہاسٹل واپس نہیں لوٹی، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ لاپتہ طالبہ کی شناخت 19 سالہ اشریتا کے طور پر ہوئی ہے، جو حیدر نگر کی رہنے والی ہے اور یونیورسٹی کے ہاسٹل میں مقیم تھی۔ پولیس کے مطابق اشریتا نے 22 جولائی کو آؤٹنگ پر جانے سے قبل ہاسٹل انتظامیہ سے باقاعدہ اجازت حاصل کی تھی۔ جب وہ مقررہ وقت پر ہاسٹل واپس نہیں آئی تو والدین نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم اس کا موبائل فون بند ملا۔ تشویش کے باعث والدین یونیورسٹی پہنچے اور بعداں پٹنچیرو پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی شکایت درج کروائی گئی۔ پٹنچیرو پولیس کے مطابق شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اگرچہ آشفتہ اپنے والدین سے رابطے میں ہے، تاہم اس نے اپنی موجودہ جگہ کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی، جس کے باعث اس کا مقام تاحال معلوم نہیں ہو سکا۔ پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔
जिला कलेक्टर हेमंत केशव पाटिल और एमएलसी के दामोदर रेड्डी ने तोड़कुर्ती में जेर तामीर इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल गुरुकुल स्कूल के तामीराती कामों का किया मुआयना। नागर कर्नूल असेंबली हल्के के तोड़कुर्ती गांव में जेर तामीर इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल गुरुकुल स्कूल की इमारत के तामीराती कामों का जिला कलेक्टर हेमंत केशव पाटिल और कानून साज काउंसिल के रुकन एमएलसी के दामोदर रेड्डी ने जुमे के रोज मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मुतालिका अफसरान से तामीराती कामों की पेशरफ्त, मियार, तामीराती जवाबित और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के बारे में तफसीलात हासिल की। उन्होंने क्लासरूम्स, तलबा के हॉस्टल्स, डाइनिंग हॉल, किचन, इंतजामी ब्लॉक, पीने के पानी की सहूलत, सफाई सुथराई के इंतजाम, अंदरूनी सड़कें, बिजली की सहूलियात, हिफाजती दीवार समेत मुख्तलिफ तामीराती कामों का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने हुकूमत की जानिब से तैयार करदा नक्शे का मुआयना करते हुए कामों के मियार और इंजीनियरिंग उसूलों के मुताबिक अमल दरामद का जायजा लिया और मुतालिका अफसरान को जरूरी हिदायत दी। मधोल ग्राम पंचायत के ईओ अनवर अली ने कहा है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने मधोल की दुकानों का दौरा करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज करने की अपील की और ताजिरों व आवाम को कपड़े, जूट और कागज के थैले इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक माहौल और इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए सब मिलकर प्लास्टिक से पाक मधोल की तामीर में ताउन करें। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर की 50वीं सालगिरह के मौके पर बीआरएस अक़लियती सेल के रियासती सदर, साबिक़ चेयरमैन रियासती उर्दू अकेडमी और बीआरएस कॉमरेडी जिले सदर मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करके पौधा पेश किया और सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। मधोल ग्राम सभा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मधोल कम्युनिटी अस्पताल के गायनेकोलॉजिस्ट मेडिकल ऑफिसर के तबादले की मुखालिफत करते हुए उन्हें मधोल में बरकरार रखने की करारदाद मंजूर की। सरपंच शबाना बेगम एजाजुद्दीन ने कहा है कि मधोल, बासर और तानूर के हजारों मरीज खुसूसन खवातीन इस डॉक्टर की खिदमात से मुस्तफीद होते हैं, लिहाजा तबादले से शदीद मुश्किलात पेश आएंगी। करारदाद की नकल सब कलेक्टर भैंसा और मुतालिका महकमे सेहत के हुकाम को भेज दी गई है ताकि तबादले का फैसला मनसूख किया जा सके। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर की 50वीं सालगिरह के मौके पर बीआरएस कामरेडी टाउन यूनिट के ज़ेर एहतमाम कामरेडी के एक ओल्ड एज होम में मुअम्मर अफराद में शालें और फल तकसीम किए गए। इस मौके पर पार्टी के काउंसलर्स, कोऑप्शन अराकीन, टाउन व मंडल के सीनियर कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर व सिलसिला रुकन असेंबली केटीआर की 50वीं सालगिरह के मौके पर गंभीरावपेट मंडल में बीआरएस कायदीन ने मुख्तलिफ फलाही सरगर्मियों का अहतमाम किया। इस मौके पर नेस्कॉप चेयरमैन कोंडूरू रविंदर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए चेराला लहरी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा मुफ्त तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप में आवाम को मुख्तलिफ तिब्बी खिदमात और मुफ्त मुआयना फराहम किए गए। बीआरएस कायदीन ने कहा है कि रियासती तहरीक तेलंगाना से लेकर बीआरएस हुकूमत के दौर में केटीआर ने तरक्की और अवामी फलाह के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी। उन्होंने केटीआर की दरादी उम्र और अच्छी सेहत के लिए भी दुआ की। इस तकरीब में पापागिरी वेंकट स्वामी गौड़, चेरला वेंकट स्वामी, चिवेला मलेशम, पेद्दावेनी वेंकट यादव व दीगर मौजूद थे। मल्टी जोन 2 के आईजी शहनवाज कासिम आईपीएस ने सालाना मुआयने के तहत संगारेड्डी जिले पुलिस दफ्तर और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। उन्होंने जराइम की रोकथाम को अवलीन तरजीह देते हुए हसास इलाकों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल की हिदायत दी। आईजी ने साइबर जराइम पर फौरी कार्रवाई, कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग देने और अवामी आगाही मुहिमात चलाने पर जोर दिया। उन्होंने संगारेड्डी जिले पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले एहलकारों को इनामात से नवाजने का ऐलान किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्तलिफ मुतालबात के हक में गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज करने वाले तलबा से इजहार यगानियत करते हुए स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली निजामाबाद के एहतमाम जुमे की नमाज के बाद शहर के नेहरू पार्क में पुरअमन धरना दिया गया। इस मौके पर SIO सिटी सदर सैयद अंसार अली ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तलबा की जायज मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम करे और मुल्क भर में तलबा को दरपेश मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि तलबा की आवाज़ को नजरअंदाज करना न सिर्फ अफसोसनाक बल्कि जमहूरी इक़दार की भी मुनाफी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात फौरी तौर पर वापस लिए जाएं। जिले मंचिरियाल के चिनूर में बीआरएस पार्टी वर्किंग सदर केटीआर के पैदाइश के मौके पर सरकारी अस्पताल में फलों की तकसीम की गई। बाददा मशहूर बुजुर्गान दीन सैयद अनवर अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की गई और केक काट कर मिठाइयाँ तकसीम की गई।
ضلع کے بیاسوباد کے حلقہ اسمبلی سرپور ٹاؤن سے عوامی نمائندگی کرنے والے بی جے پی رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے آج دہلی میں روڈ ٹرانسپورٹ منسٹر نتن گڈکری سے ملاقات کرتے ہوئے بیلمپلی تا گڑچیرولی و ناگپور تک ہائی وے سڑک گرین فیلڈ ایکسس کنٹرول نیشنل ہائی وے کی منظوری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریری طور پر یادداشت پیش کی۔ ضلع کے بیاسوباد کے کاغذ نگر ریلوے اسٹیشن کا آج ساؤتھ سینٹرل ریلوے ڈی آر ایم گوپالا کرشنن نے دورہ کرتے ہوئے ریلوے اسٹیشن کاغذ نگر کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈی آر ایم گوپال کرشنن نے مسافرین، ویٹنگ ہال، گاڑیوں کی پارکنگ، فٹ اوور برج، پینے کے پانی کی سہولیات کے علاوہ مسافرین کو سہولت اور حفاظت انتظامات کا بھی تفصیلی طور پر معائنہ کیا اور ہر حالات میں مسافرین کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کا مقامی عہدیداروں کو ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر ریلوے اسٹیشن اسٹاف اور ریلوے پولیس ملازمین بھی موجود تھے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو فوری طور پر عہدے سے برطرف کرنے کے مطالبے کے ساتھ تلنگانہ کے بائیں بادو کی طلبہ تنظیم اے آئی ایف ڈی ایس، اے آئی ایس بی، پی ڈی ایس یو کی اپیل پر آج ریاست کی سطح پر تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کی اپیل پر بودھن شہر میں بھی تعلیمی ادارے بند رہے۔ سرکاری و خانگی تعلیمی اداروں کے طلبہ نے بند میں حصہ لیتے ہوئے بھرپور تعاون کیا۔ ضلع کاماریڈی منڈل پٹلم میں آج تعلیمی ادارے پرامن بند رہے۔ نیٹ امتحان کے پرچے لیک کے معاملے میں حلقہ جوکل کے یوتھ کانگریس کے صدر محمد افروز کی قیادت میں جونیئر کالج ضلع پریشد ہائی اسکول کے طالبات نے سڑکوں پر نکل کر زبردست احتجاج منظم کیا۔ اس پروگرام میں جوکل حلقہ اسمبلی یوتھ کانگریس سے سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر شیخ عدنان، شیخ عمران، شیخ منیر، نوین، عرفان، احمد متین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ کاماریڈی بی جے پی میونسپل کونسلروں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کانگریس اور بی آر ایس پر میونسپلٹی میں بدعنوانیوں اور بے ضابطگیوں کے الزامات عائد کیے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ترقی کی مخالف نہیں بلکہ صرف جعلی بلوں اور بدعنوانی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کونسلروں نے میونسپل اجلاس کے ایجنڈے میں مبینہ بے ضابطگیوں، تائی بازار کے نام پر غیر قانونی وصولیوں اور میونسپل عملے کے آلات کی خریداری میں 8 لاکھ روپے کے مبینہ گھپلے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ بلوں کی ادائیگی میں مبینہ بدعنوانی کے معاملے کو وجیلنس اینڈ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ نظام آباد کے ضلع عدالت نظام آباد میں حال ہی میں ڈپٹی ڈائریکٹر پروسیکیوشن کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالنے والے اے رجنی کا ضلع عدالت میں وکلا پریشد کی جانب سے شال پوشی اور گلدستہ پیش کرتے ہوئے خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر وکلا پریشد کے ضلع صدر جگن موہن گوڑ نے کہا کہ وکلا اور محکمہ استغاثہ کے باہمی تعاون سے مقدمات کے جلد تصفیہ اور نظام انصاف کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ طور پر کام کیا جائے گا۔ تقریب میں متعدد وکلا شریک تھے۔ ایل آر ڈی کے منڈل تاڑوائی پولیس اسٹیشن کا آج ضلع ایس پی راجیش چندرا نے دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا اور کہا کہ ماضی کے مجرموں پر کڑی نظر رکھتے ہوئے جرائم پر قابو پانے کے اقدامات کرنے کا مشورہ دیا۔ ہر شکایت کو آن لائن درج کرنے کی ہدایت دی، مختلف ریکارڈ کی تنقیح کی۔ اس موقع پر ایل آر ڈی ڈی ایس پی سرینواس راؤ، سرکل انسپکٹر سنتوش کمار، سب انسپکٹر نریش اور عملہ موجود تھا۔ ضلع کے بیاسوباد کے سرپور ٹاؤن منڈل مستقر میں آج ساؤتھ سینٹرل ریلوے ڈپٹی جنرل مینیجر گوپالا کرشنن نے سرپور ٹاؤن ریلوے اسٹیشن کا دورہ کرتے ہوئے تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر مقامی مسلم ڈیولپمنٹ کمیٹی صدر محمد شاکر حسین نے اپنے ہمراہ نوجوانوں کے ساتھ مل کر ڈپٹی جنرل مینیجر ریلوے گوپالا کرشنن سے ملاقات کرتے ہوئے انٹرسٹی ٹرین اور بھاگیہ نگر ایکسپریس ٹرین کو سرپور ٹاؤن ریلوے اسٹیشن تک توسیع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریری طور پر یادداشت پیش کی۔ اس کے علاوہ لوکل ٹرین کو سرپور ٹاؤن میں توقف کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی جنرل مینیجر ریلوے نے مقامی اسٹیشن کو ایک ٹرین دینے کا تیقن دیا۔ ایل آر ڈی کے منڈل تاڑوائی میں ریتو ویدکا میں تبادلے پر جانے والے اے یو اور ان کی جگہ آنے والے اے یو افراد کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر ایل آر ڈی ڈویژن اے ڈی اے سدھا مادھوری، آتما کمیٹی چیئرمین دشرت نائک، اے او اور ڈائریکٹر سرینواس و دیگر موجود تھے۔ ایل آر ڈی میں مسجد عثمانیہ کا شاپنگ کمپلیکس جناب مفتی خلیل احمد امیر جامع نظامیہ کے ہاتھوں 23 جولائی برود جمعرات کی شام افتتاح عمل میں آیا، جو جناب محمد غوث محی الدین مودف صدر مدارس مرحوم کے فرزندان جمیل احمد، جلیل احمد، مدثر احمد کی جانب سے برائے ایصال ثواب 4 ملگیات کی تعمیر کر کے اپنے والد کے نام سے مسجد کو وقف کرنے پر ان کی ستائش کرتے ہوئے مبارکباد دی۔ مرحوم کی سالانہ فاتحہ کے موقع پر قصیدہ برد شریف پڑھا گیا۔ بعد نماز عصر مفتی خلیل احمد امیر جامع نظامیہ سید شاہ نعمت اللہ قادری، سید شاہ عزیز اللہ قادری نے اپنے بصیرت افروز خطاب سے فرض عبادتوں میں افضل عبادت نماز ہے بتایا۔ جناب مفتی خلیل احمد کے ہاتھوں مسجد صدر کمیٹی محمد جلال ہاشمی کو 4 ملگیات کا وقف نامہ حوالے کیا گیا۔
बांसवाड़ा में बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर की सालगिरह बीआरएस रहनुमाओं ने समाजी फलाही प्रोग्रामों के साथ मनाई। पार्टी की हिदायत पर आंगनबाड़ी बच्चों के साथ केक काटा गया और बांसवाड़ा के कदीम रहमानिया मॉडल स्कूल में किताबें तकसीम की गई। बांसवाड़ा के सरकारी अस्पताल में मरीजों में फल तकसीम किए गए, जबकि नौजवानों ने खून अतिया कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम की क़ियादत अंजी रेड्डी और जुबैर ने की। इस मौके पर नारला रतना कुमार, रमेश यादव, मोची गणेश, काउंसलर्स मकबूल, खलील खान, फिरोज खान, सीनियर कायदीन उस्मान चाउश, बाड़ी सीनू, इसहाक, अमजद खान, अफजल, आतिफ, उबैद, समीर, शफी, शेरू और बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। आज गदवा जिले हेडक्वार्टर के नलागुंडला के वाल्मीकि भवन में बीआरएस के कारगुजार सदर व तेलंगाना अवाम के महबूब लीडर केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन बीएस केशव की सरपरस्ती में मुनक्किदा खून अतिया कैंप का इनेकाद बासु हनुमंतु नायडू ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर बासु हनुमंतु नायडू ने बात करते हुए कहा कि गदवाल हल्के के लोगों की जानिब से बासु हनुमंतु नायडू ने केटीआर को सालगिरह की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि केटीआर के यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ रदाकाराना खिदमात के प्रोग्रामों के हिस्से के तौर पर खून के अतिया कैंप का इनेकाद काबिल सताइश है। जिले के बियासाबाद के सिरपुर टाउन में नौजवान हरकती कायद दुर्गम परवीन कुमार ने अपने हमरा साबिक सरपंच सैयद खुदर हुसैन, कांग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिलत अब्दुल शकील, बीआरएस पार्टी सीनियर कायद शेख चांद, साबिक एमपीटीसी डी विक्रम, साबिक रुकन ग्राम पंचायत इफ्फत हुसैन और नौजवानों के साथ मिलकर सिरपुर टाउन टैंकबंड के हुदूद में एहतजाज करते हुए धरना दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुसलसल हमला करते हुए तालिब इल्मों को जख्मी और चोट दे रही है। जंतर मंतर में खामोशी के साथ इंसाफ करने वाले, एहतजाज करने वाले तलबा व तालिबात की हिमायत में सारे हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ आज सिरपुर टाउन के अवाम की जानिब से मुतालबा करते हैं कि नीट इम्तिहान पेपर लीक की तफसीली इंक्वायरी करवाते हुए वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को फौरी मुस्तफी होना चाहिए। एलआरडी के मंडल नागिरेड्डीपेट बंजारा ग्राम पंचायत बीआरएस पार्टी सरपंच सुरेश नायक, मालाकुंटा पंचायत बीआरएस यूथ सदर प्रेम कुमार, पार्टी सदर मोहन नायक अपने हामियों के साथ मिलकर रुकन असेंबली मदन मोहन की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। मंडल नागिरेड्डीपेट में कांग्रेस पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया। जिले कामारेड्डी मंडल पिटलम में आज ई इवेंट इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी शोरूम बांसवाड़ा रोड पिटलम पर हल्का असेंबली जुगल के रुकन असेंबली तोटा लक्ष्मीकांत राव की अहलिया तोटा अर्चना के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। बाददा उन्होंने इंदिरमा स्कीम के तहत तामीर करदा संजीवियों के मकान की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर डीसीसी के सदर मल्लिकार्जुन, एएमसी चेयरमैन मनोज, नायब चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, मुकामी सरपंच कुमारी चंद्रशेखर, नायब सरपंच मोहम्मद उवैस बेग, नवीन बालराज के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन ने शिरकत की। एलआरडी महकमे फायर स्टेशन में सीनियर फायर फाइटर विनोद कुमार, जो इंचार्ज फायर ऑफिसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे, उन्हें तरक्की देते हुए फायर ऑफिसर मुकर्रर कर देने पर अमले ने मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ज़हीराबाद में प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल समी सिद्दीकी, एएमबी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इस्मत फातिमा, डॉक्टर फसीउल्लाह, डॉक्टर महविश बानो, अरशद साहब और दीगर जिम्मेदारान ने बताया है कि मानू के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन की हिदायत पर तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में यूनिवर्सिटी के तालीमी प्रोग्रामों की तशहीर की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। अहम कोर्सेस और तालीमी तफसीलात अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी की जानिब से BA, BSc और BCom के अलावा MA उर्दू, इंग्लिश, अरबी, हिंदी और इस्लामिक स्टडीज़ के कोर्सेस उर्दू ज़रिए तालीम में फराहम किए जा रहे हैं। ड्रॉप आउट तलबा के लिए तालीमी सिलसिले दोबारा शुरू करने का ये एक बेहतरीन मौका है। B.Ed किया हो और कम अज़ कम 3 साल का तदरीसी तजुर्बा रखते हो। ज़हीराबाद के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों और सहाफ़ी हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए मौजूदा तबके से अपील की गई है कि वो उन रोजगार फराहम करने वाले कोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला हासिल करें। इस मौके पर मोहम्मद सिराजुद्दीन सदर TSUTF, अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद मोहम्मद कैसर गौरी, नसीम अहमद, मकसूद अहमद टीचर, मोहम्मद माजिद हेडमास्टर अवामी स्कूल, मोहम्मद आसिफ डायरेक्टर सना स्कूल भी मौजूद थे। एलआरडी म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत ने ATC एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का दौरा करते हुए प्रिंसिपल रूपा नायक से सहूलतों के बारे में मालूमात की और बहुत जल्द मुकम्मल अमले को रुकन असेंबली से कहकर मुकर्रर करने का तयख्खुन दिया। इस मौके पर काउंसलर तिरुपति सैयद गफ्फार, जिराई सोसाइटी वाइस चेयरमैन प्रशांत गौड़, DCC नायब सदर विद्यासागर, कायदीन में वेंकटेशम, अब्दुल रफीक, रामलू व दीगर मौजूद थे।
ضلع منچریال کے چنور شہر کے مسجد بختاور میں خطیب امام مولانا محمد نسیم جامعی قادری نے نماز جمعہ میں خاص دعاؤں کا اہتمام کیا۔ موسم برسات کے باوجود اطمینان بخش بارش نہ ہونے کے سبب کسان اور تاجر حضرات مایوس اور پریشان حال ہیں۔ ریاست بھر میں جاری خشک سالی اور بارش کی کمی کے پیش نظر بارگاہ رب العزت میں باران رحمت کے لیے گڑ گڑاتے ہوئے رقت انگیز دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا نسیم احمد جامعی و قادری نے اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے بارش رحمت اور رزق میں کشادگی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر مصلیان مسجد نے اپنے اشک بار آنکھوں سے آمین کہا۔ BRS کے کارگزار صدر رکن اسمبلی سرسلہ KTR کی سالگرہ کے موقع پر گمبھیراؤ پیٹ کے مصطفیٰ نگر میں واقع تاریخی درگاہ حضرت سیدنا میرا شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ پر عبد الوحید نواز خان، محمد قطب الدین، سید ولایت اللہ، محمد عظمت علی، محمد زبیر اور دیگر نے حاضری دی۔ اس موقع پر فاتحہ خوانی کی گئی اور KTR کی دراز عمر، اچھی صحت، کامیابی، عوامی خدمت اور ریاست تلنگانہ کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ بعدازاں شرکاء نے KTR کو فون پر سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی عوامی خدمات کو سراہا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کامریڈی کے دیوناپلی پولیس نے جعلی دستاویزات کے ذریعے اراضی کی غیر قانونی رجسٹریشن کے ایک اہم معاملے کا پردہ فاش کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ DSP مدھوسودھن کے مطابق مرکزی ملزم بنڈاری سرینیواس ریڈی نے قرضے چکانے کی غرض سے اصل مالک کی جگہ دوسرے شخص کو پیش کر کے جعلی دستاویزات کی مدد سے زمین کی رجسٹریشن کرائی اور بعد میں اسے فروخت کر دیا۔ پولیس نے بنڈاری سرینیواس ریڈی، بنڈاری سنیتا اور سنگاریڈی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ ضلع SP راجیش چندرا نے عوام سے اپیل کی ہے کہ زمین خریدنے سے قبل ملکیت، رجسٹریشن ریکارڈ اور اہم تمام متعلقہ دستاویزات کی مکمل جانچ ضروری ہے، جبکہ جعلسازی اور دھوکہ دہی میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کامریڈی میونسپل چیئرپرسن اما رانی سرینیواس نے الزام عائد کیا ہے کہ BJP کونسلرز جان بوجھ کر جنرل باڈی اجلاس میں ہنگامہ آرائی کر کے شہر کی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 49 وارڈ کی ترقی کے لیے تیار کردہ عوامی ایجنڈے کو اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہی BJP ارکان نے پھاڑ دیا۔ مائک پھینکنے اور اجلاس کی کارروائی میں خلل ڈالنا ان کے مطابق کانگریس کی زیر قیادت میونسپل انتظامیہ عوامی فلاح و بہبود اور شہر کی ترقی کے لیے پرعزم ہے، جبکہ BJP کو بھی ہنگامہ آرائی چھوڑ کر تعمیری تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات میونسپل دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ گزشتہ شام ایک اہم ترین گول میز کانفرنس کا انعقاد ملوث راجیم کے آفس نامدیو واڑہ پر برادران وطن کی جانب سے عمل میں آیا۔ طلبہ و طالبات پر مرکزی حکومت کی پولیس کے ذریعے بربریت اور پیپر لیک معاملے پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کے مطالبے کو لے کر دہلی کے جنتر منتر پر جاری پرامن دھرنے پر مرکزی حکومت کی مجرمانہ خاموشی اور طلبہ کا صفحانہ استحصال اور ظالمانہ تشدد کے خلاف قرارداد منظور کی گئی۔ مختلف تنظیموں کے وفود کے ہمراہ رکن جماعت اسلامی ہند نظام آباد داعی شیخ حسین جمیل صاحب سعود صاحب نے شرکت کرتے ہوئے مسلمانوں نے نظام آباد کی نمائندگی کرتے ہوئے مظلوم طلبہ کے ساتھ اظہار یگانگت کیا۔ آخر میں مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے فوری استعفے اور متاثر طلبہ کو فی کس 1 کروڑ روپے معاوضہ ادا کرنے کی مرکزی حکومت سے مطالبے پر شرکاء کی جانب سے امن ذرائع سے ارباب اقتدار پر دباؤ بنانے پر اتفاق کیا گیا تاکہ جمہوری نظام قائم و دائم رہ سکے۔ حیدرآباد کے قطب اللہ پور حلقے میں واقع ٹیک مہندرا کے دفتر میں خاتون سافٹ ویئر ملازمہ کے ساتھ مبینہ طور پر غیر انسانی رویہ اختیار کرنے اور بعدازاں انہیں ملازمت سے برطرف کرنے کا معاملہ سامنے آیا۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ شدید بیماری اور اپنی کمسن بیٹی کی خراب صحت کے باوجود کمپنی نے ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ انہیں ذہنی طور پر ہراساں کیا اور بلا جواز ملازمت سے نکال دیا۔ اس معاملے پر انہوں نے پولیس میں شکایت درج کروانے کے بعد جمعرات کو ٹیک مہندرا کے دفتر کے سامنے احتجاج بھی کیا۔ متاثرہ خاتون بھاونا کے مطابق وہ تقریباً 4.5 ماہ قبل متعدد انٹرویوز کامیابی سے پاس کرنے کے بعد ٹیک مہندرا میں بطور سافٹ ویئر انجینئر شامل ہوئی تھی۔ جون کے مہینے میں دفتر میں کام کے دوران اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بعدازاں انہیں پہلے کمپنی کے میڈیکل سینٹر پھر ملاریڈی اسپتال اور اس کے بعد شہر کے ایک خانگی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد بتایا کہ وہ اسپونڈیلائٹس کی عارضے میں مبتلا ہے اور انہیں 15 دن تک فزیو تھراپی اور آرام کی ضرورت ہے۔ اس دوران انہوں نے تمام طبی رپورٹس کمپنی کو بھی ارسال کی۔ بھاونا کا الزام ہے کہ طبی رپورٹ جمع کرانے کے باوجود کمپنی نے ان کے صحت کے بارے میں دریافت کرنے کے بجائے مسلسل ای میلز بھیج کر دفتر حاضر ہونے کا دباؤ ڈالا۔ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو انہیں ملازمت سے نکال دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حال ہی میں ان کی بیٹی شدید بیمار ہو گئی تھی جس کے بعد انہیں 3 دن کی چھٹی لے کر گھر جانا پڑا۔ اس دوران بھی کمپنی نے ان پر فوری لاگ ان کرنے کا دباؤ ڈالا اور خبردار کیا کہ بصورت دیگر انہیں غیر حاضر تصور کیا جائے گا۔ بعدازاں انہیں ای میل کے ذریعے ملازمت سے برطرف کرنے کی اطلاع دے دی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے انہیں لیبر کمشنر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا لیکن اب تک FIR درج نہیں کی گئی۔ اپنی برطرفی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بھاونا نے ٹیک مہندرا کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا۔
कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदों और मरकजी उदरा के दरमियान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। मुलाकात के बाद सीजेपी के तर्जुमान आशुतोष ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे पर हुकूमत ने कल दोपहर तक का वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के हमारे मुतालबे पर हुकूमत ने कल दोपहर तक मोहलत तलब की है। हमें उम्मीद है कि हुकूमत उन्हें जल्द ही ओहदे से हटा देगी। नीट इम्तिहान से मुताल्लिक खुदकुशी करने वाले तलबा के अरकान खानदान को मुआवजा देने और तलबा के खिलाफ दर्ज FIRs और कानूनी मुकदमात वापस लेने के मुतालबात पर हुकूमत ने उसूली तौर पर इत्तेफाक कर लिया। दूसरी जानिब सीजेपी के तर्जुमान सौरभ दास ने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाइयों का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत को बताया कि दिल्ली पुलिस गुज़िश्ता रात से लेकर आज तक बड़ी तादाद में नौजवान मर्दों और खवातीन को हिरासत में ले रही है। उनमें जंतर मंतर से अपने घरों को वापस जाने वाले अफराद, एहतिजाजी मुकाम की तरफ जाने वाले लोग, हत्ता के खाना पहुंचाने वाले अफराद भी शामिल हैं। पुलिस मुंतखब नौजवानों को हिरासत में ले रही है और वकला के साथ भी धक्कमपेल और बदसलूकी कर रही है। उनके मुताबिक हुकूमत ने इब्तिदा में उन वाक़यात से इनकार किया, ताहम बाद में यकीन दहानी कराई कि अगर ऐसी कार्रवाइयाँ वाकई हो रही हो तो उन्हें जारी नहीं रहने दिया जाएगा और दिल्ली पुलिस को इस सिलसिले में मुनासिब हिदायत जारी की जाएंगी। आइडियल ग्रुप ऑफ स्कूल निर्मल के चेयरमैन जनाब शेख जब्बार अहमद की निगरानी में आज आइडियल हाई स्कूल में सियासत NXT ऐप की इज्तिमाई मास डाउनलोडिंग मुहिम का कामयाब इनेकाद अमल में आया। वाज़ेह है कि इस ऐप को लेकर नौजवानों में जबरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। जनाब आमिर खान साहब ने जदीद और मुस्तनद सहाफत से मुंसलिक होने के अज़्म से इस ऐप का आगाज करते हुए इस ऐप को चंद दिनों में ही मकबूलियत बख्शी है। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन मिस्टर शेख शब्बीर अहमद व असरा कॉलोनी ब्रांच के प्रिंसिपल ने सैयद जलील अजहर, स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत और शेख जब्बार की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर शेख शब्बीर अहमद ने कहा कि सियासत NXT ऐप नौजवानों को मुस्तनद खबरों, तालीमी मालूमात और मुस्बित सोच से रोशनास कराने में अहम किरदार अदा करेगा। मोहतरमा अस्मा ने अपने खिताब में कहा कि तलबा और तालिबात जदीद डिजिटल ज़राए का मुस्बित इस्तेमाल करें और सियासत NXT ऐप के जरिए अपने इल्मी, अदबी और समाजी शऊर में इजाफा करें। मोहतरमा अस्मा ने बताया है कि जिस घर में तालीम और नेक माँ हो वो घर तहजीब और इंसानियत की यूनिवर्सिटी है। तालीम सबसे ताकतवर हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। उन्होंने सरपरस्तों से अपील की है कि वो नस्ल नौ को जेवर तालीम से आरास्ता करने में कतई लापरवाही न करें। इस मौके पर मोहतरमा उमेरा परवीन, मुदस्सिरा इशरत, मोहतरमा शैलजा, मोहतरमा सौजन्या, मोहतरमा सलवा, मोहतरमा मदीहा व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में जुमे की अगल सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक बुजुर्ग जोड़े ने मुबैना तौर पर अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ियान की शनाख्त 55 साला वडेरा श्रीनिवास और उनकी 52 साला अहलिया ज्योति के तौर पर हुई है। ये वाक़या तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। पड़ोसी ने दोनों को घर के अंदर पंखों से लटका हुआ देखा, जिसके फौरन बाद पुलिस को इतला दी गई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों की नाशों को अपनी तहवील में ले लिया। तिरुमलगिरी पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि मियाँ बीवी काफी अरसे से खराब सेहत और माली परेशानियों का सामना कर रहे थे, जिसके बायस उन्होंने मुबैना तौर पर यह इंतहाई कदम उठाया। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए गंगातुर्ती गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। नीट पेपर लीक के खिलाफ और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर आज AIYF और AISF के एहतमाम हैदराबाद के नारायणगुड़ा हिमायतनगर इलाके में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने नीट पेपर लीक के तमाम जिम्मेदारों की निशानदही करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। रैली से खिताब करते हुए AIYF तेलंगाना के रियासती सदर और AIYF कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह कादरी ने कहा कि नीट पेपर लीक मुल्क के लाखों तलबा के मुस्तकबिल से जुड़ा एक इंतहाई संगीन मामला है। तलबा कई बरसों तक मेहनत करके मुसाबिकत इम्तिहानात की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक और इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों की वजह से उनकी मेहनत, वक्त और मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है। आइडियल ग्रुप ऑफ स्कूल निर्मल के बानी व चेयरमैन जनाब शेख शब्बीर अहमद की निगरानी में आज आइडियल हाई स्कूल में सियासत NXT ऐप की इज्तिमाई मास डाउनलोडिंग मुहिम का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर तलबा, असातिज़ा और अमले की बड़ी तादाद ने अपने अपने मोबाइल फोन्स में सियासत NXT ऐप डाउनलोड करके जदीद और मुस्तनद सहाफत से जुड़ने के अज़्म का इजहार किया। मुकर्ररीन ने एडिटर सियासत जनाब आमिर खान साहब के मुसलमानों की तालीमी, समाजी और मुआशी तरक्की के लिए अंजाम दी जाने वाली बेमिसाल खिदमात को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि
सियासत इंतजामिया अपनी मुस्बित और तामीरी सरगर्मियों के जरिए मिल्लत की रहनुमाई का अहम फरीदा अंजाम दे रहा है। शेख शब्बीर ने अपने खिताब में कहा कि सियासत NXT ऐप नौजवानों को मुस्तनद खबरों, तालीमी मालूमात और मुस्बित सोच से रोशनास कराने में अहम किरदार अदा करेगा। आइडियल स्कूल आसरा कॉलोनी ब्रांच के प्रिंसिपल जीशान शेख ने अपने खिताब में कहा कि नई नस्ल को मोतबर और जिम्मेदार सहाफत से जोड़ने के लिए सियासत NXT ऐप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। डीन एकेडमिक्स मोहतरमा अस्मा ने अपने खिताब में तलबा पर जोर दिया है कि वो जदीद डिजिटल ज़राए का मुस्बित इस्तेमाल करे और सियासत NXT ऐप के जरिए अपने इल्मी, अदबी और समाजी शऊर में इजाफा करे। मोहतरमा अस्मा ने कहा कि तालीमी याफ्ता नस्ल ही तहजीब याफ्ता मुआशरे की तश्कील में नुमाया किरदार अदा कर सकती है। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि नस्ल नौ को ज़ेर तालीम से आरास्ता करने में कोई कसर बाकी न रखें। इस प्रोग्राम की निगरानी मोहतरमा वसीमा सिद्दीकी, मोहतरमा एन संधिया ने की। इस मौके पर हमीरा परवीन, असरा इशरत, सलवा, मदीहा, सौजनिया के अलावा सैयद जलील अजहर, शेख जब्बार भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार पर SIO तेलंगाना का एहतजाज, तलबा से इज़हार एकजहती का मुजाहरा। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SIO तेलंगाना की जानिब से आज चार मीनार पर तलबा से इज़हार एकजहती के लिए एहतजाजी इज्तिमा मुनक्किद किया गया। इस एहतजाजी इज्तिमा में तलबा, नौजवानों और मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ मुबैना कार्रवाई की मजम्मत की। मुजाहिरीन ने तलबा के हक़ में नारे लगाए और मुतालबा किया कि पुरअमन एहतजाज को दबाने के बजाय तलबा के मुतालबात को संजीदगी से सुना जाए। उनका कहना है कि जमहूरी मुआशरे में हर शहरी को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है और इस हक का एहतराम किया जाना चाहिए। इस एहतजाज के दौरान शुरका ने तलबा के साथ मुकम्मल एकजहती का इजहार करते हुए कहा कि वो इंसाफ, जमहूरी इक़दार और तलबा के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। दिल्ली में तलबा की तहरीक से इजहार एकजहती करते हुए BRS ने एहतजाजी मुहिम शुरू की है। इस सिलसिले में जुमे को BRSV की क़ियादत में हैदराबाद के इंदिरा पार्क में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें BRS के वर्किंग सदर KTR व दीगर BRS कायदीन ने शिरकत की। KTR ने अपनी 50वीं सालगिरह की तमाम तकरीबात मनसूख कर दी और सियाह कमीज पहनकर एहतजाज में शरीक हुए। BRS की अपील पर बड़ी तादाद में तलबा इंदिरा पार्क पहुंचे और एहतजाज में हिस्सा लिया। KTR ने कहा कि वो तलबा की तहरीक के साथ खड़े हैं और मरकज की BJP हुकूमत और रियासती कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तलबा और बेरोजगार नौजवानों के साथ होने वाली नाइंसाफियों को अवाम के सामने उजागर करेंगे। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में एक 27 साल ANM खातून ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शिनाख्त साई चंदना प्रिया के तौर पर की गई है, जो चिलाकूर मंडल के तुंकुमला गांव सचुआयालिया में ANM के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रही थी। इत्तलात के मुताबिक साई चंदना प्रिया ने सचुआयाला में उस वक्त मुबैना तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली जब वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उनकी नाश पंखे से लटकी हुई पाई गई। पुलिस को मुबैना तौर पर एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें चंदना प्रिया ने अपनी वालिदा से मुआफ़ी मांगी और बताया कि उनके नाम पर तकरीबन 60 लाख रुपए की डेथ इंश्योरेंस मौजूद है। उन्होंने मुबैना तौर पर खानदान से दरख्वास्त की है कि उनकी मौत को सांप के काटने या बिजली के झटके से हुई मौत जाहिर करते हुए डेथ सर्टिफिकेट हासिल किया जाए, ताकि इंश्योरेंस की रकम से उनके वालिद का इलाज कराया जा सके। सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी बहन से भी अपील की है कि वो उनके वालिदैन का ख्याल रखें। बताया जाता है कि साई चंदना प्रिया के वालिद कुछ अरसे से अलील हैं और चेन्नई में जेर इलाज है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात जारी है। कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI और बाएं बादू की तलबा तंजीमों ने आज 24 जुलाई को रियासतगीर सतह पर तालीमी इदारों की बंद की अपील की है। नई दिल्ली में पुरअमन एहतजाजियों पर पुलिस लाठीचार्ज और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ एक रोजा बंद का फैसला किया गया। NSUI की रियासती सदर वाई वेंकट स्वामी ने बताया है कि बाएं बादू तलबा तंजीमों SFI, AISF, PDSU, AISB और दीगर तलबा तंजीमों ने तालीमी इदारों की बंद की अपील की है। मुल्क का हर शहरी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन मोदी हुकूमत उन्हें बचा रही है। तलबा पर लाठीचार्ज गैर इंसानी और गैर कानूनी इक़दाम है। NSUI ने अपने तमाम यूनिट्स को हिदायत दी है कि तालीमी इदारों के बंद में हिस्सा ले। तमाम सरकारी और खानगी तालीमी इदारों की इंतजामिया और तलबा से अपील की गई है कि वो बंद में हिस्सा लेकर तलबा तंजीमों के मुतालबात की तायीद करें। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।